ہم انسان ہیں. یہ ایک فطری اور معمولی بات ہے کہ کبھی کبھی ہم بہت خوش محسوس کرتے ہیں اور کبھی کبھی ہم اداس محسوس کرتے ہیں. تو جب ہم خوش ہوں تو ہمیں خود سے پوچھنا چاہیے کہ ہمیں کس چیز نے خوش کیا ہے. اگر یہ وہ تعلق ہے جو آپ کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہے تو یہ ایسی چیز ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. اگر یہ کسی دنیاوی مادی چیز سے متعلق ہے تو یاد رکھیں کہ یہ عارضی ہے اور وہ دن ضرور آئے گا جب اللہ اس کو الٹ کر کے آپ کی آزمائش کرے گا. ایسا ہونا لازمی ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ اگر آپ کو کچھ دیا اور بخشا گیا ہے تو یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ چیز ہمیشہ آپ کے پاس ہی رہے گی. سورہ بقرہ کی ایک آیت میں اللہ واضح فرماتے ہیں کہ ہم ضرور بالضرور تم میں سے ہر ایک کی آزمائش کریں گے، کچھ خوف سے، کچھ بھوک سے اور مختلف قسم کے نقصانات سے. یہ ایک طویل آیت ہے، لیکن آج میں جس نقطے پر توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ہم غمگین ہوتے ہیں تو ہمیں حقیقت میں کیا کرنا چاہیے. سب سے پہلے خود سے سوال کریں، کیا خوشی کے خالق مالک کے ساتھ میرا تعلق درست ہے؟ کیا وہ قائم ہے؟ کیا وہ مناسب ہے؟ مثال کے طور پر اگر میں ایسا شخص ہوں جس کا نصیحت سے کوئی تعلق نہیں، قرآن سے کوئی تعلق نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں، تو میں جو غم محسوس کر رہا ہوں اس کا مقابلہ کرنے کی امید کیسے کر سکتا ہوں؟ میں اور زیادہ غمگین ہوتا چلا جاؤں گا کیونکہ میں نے توجہ کھو دی ہے. کس چیز سے توجہ کھو دی ہے؟ حقیقت سے، مقصد سے، اسی جگہ سے جہاں میں اس وقت موجود ہوں. اسے دنیا کہا جاتا ہے. عربی میں ہم اسے دنیا کہتے ہیں. یہ زندگی یعنی زمین پر زندگی بالکل عارضی ہے، یہ زیادہ دیر تک باقی رہنے والی نہیں. اصل میں ہم یہاں آزمائے جانے کے لیے بھیجے گئے ہیں. یہ آزمائش کی جگہ ہے. اس بات کا ثبوت کہ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے یہ ہے کہ ہم میں سے کسی کے پاس وہ سب کچھ نہیں ہوتا جو ہم دنیا میں چاہتے ہیں، بلکہ ہمیں صرف وہی ملتا ہے جو اللہ نے ہمارے لیے منتخب کیا ہوتا ہے. اسی لیے اللہ ہمیں کبھی صحت کے معاملات میں، کبھی مالی معاملات میں، کبھی گھریلو معاملات میں اور کئی دوسری مختلف آزمائشوں اور نقصانات کے ذریعے آزماتا ہے. چیزیں ویسے نہیں ہوتی جیسا ہم چاہتے ہیں کہ ہوں، کیونکہ اللہ ہمیں یہ بتا رہا ہے ٹھہرو، یہ تو محض ایک آزمائش ہے. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تمہارا رد عمل کیا ہوتا ہے. کیا یہ تمہیں ہمارے قریب لائے گا؟ کیا اس سے تمہیں یہ احساس ہوگا کہ یہ دنیا عارضی ہے؟ بالکل عارضی. ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ کبھی کبھار آج بہت غمگین ہوتے ہیں اور پھر کوئی خوشخبری ان تک پہنچتی ہے اور ایک لمحے میں وہ زمین پر سب سے زیادہ خوش انسان بن جاتے ہیں. اور اس کا الٹ بھی ہوتا ہے کہ خوشیوں کے ہنستے کھیلتے ماحول میں اچانک ایسا صدمہ آتا ہے کہ انسان ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے. تو یہ اللہ ہیں، وہی ہیں جو تمہیں خوشخبری دیتے ہیں. تم اتنے زیادہ غم کے بعد اتنے زیادہ خوش ہو جاتے ہو، اور تم اتنے زیادہ خوش ہونے کے بعد اتنے زیادہ غمگین ہو سکتے ہو جب تمہیں یقین ہو گیا تھا کہ تمہارے پاس زمین پر سب کچھ ہے. یہ اللہ کی منصوبہ بندی ہے، دھیان نہ کھو دینا. یہ اللہ ہیں. تاہم جیسا کہ میں نے کہا، جب تم غمگین ہو تو سب سے پہلا سوال جو تمہیں اپنے آپ سے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ میرا تعلق کیسا ہے. یہ تعلق تمہاری نصیحت سے جڑا ہوا ہے، بالخصوص تمہاری 5 وقت کی نمازوں سے. کیا تم انہیں شوق و جذبے کے ساتھ ادا کرتے ہو؟ ہم یہاں صرف باقاعدگی، پابندی کی بات نہیں کر رہے کیونکہ وہ تو ہونی ہی چاہیے، بلکہ ہم شوق اور دل جمی کی بات کر رہے ہیں. کیا آپ نماز کا انتظار کرتے ہیں؟ کیا آپ کو احساس ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں جب آپ 5 وقت کی نمازیں ادا کر رہے ہوتے ہیں یا مکمل کر رہے ہوتے ہیں؟ ایک لمحے کے لیے بیٹھیں اور غور کریں. یہ آپ کے غم کو چھین لے گا، یہ اسے واپس لے لے گا، یہ آپ کے محسوس کیے جا رہے غم کا مقابلہ کرے گا. صرف ایک لمحے کے لیے سوچئے، میں کیا کر رہا ہوں؟ میں یہاں کس کے لیے اپنا سر زمین پر رکھ رہا ہوں؟ یہ کون ہے؟ وہ جس نے مجھے پیدا کیا، وہ جو میری خوشی کا مالک ہے، وہ جو مکمل اختیار اور قدرت میں ہے، اور بالآخر وہ جس کی طرف میں واپس جاؤں گا جب میری آنکھیں بند ہو جائیں گی. جیسے ہر کسی کی آنکھیں پہلے بند ہو چکی ہیں، ہو رہی ہیں اور بند ہوں گی، میں اس عظیم رب کے پاس واپس جاؤں گا جس کے لیے میں نے ابھی ابھی اپنا سر زمین پر رکھا ہے. اللہ اکبر. یہ بہت طاقتور بات ہے. اگر آپ بیٹھ کر اس پر غور کریں تو صرف یہی آپ کی زندگی کے غم کو دور کرنے میں آپ کی مدد کرے گا. کیونکہ اگر سب کچھ آپ کی مرضی کے خلاف جا رہا ہو تب بھی آپ کو یہ یقین ہوگا کہ یہ اللہ کی حکمت و مصلحت کے تحت ہو رہا ہے. دنیا کچھ بھی کسی اور کے منصوبے کے مطابق نہیں ہوتا، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کی تدبیر غالب رہتی ہے. اسی لیے آپ خوشی سے یہ کہہ سکیں گے، اے اللہ، اگر یہ آپ کی طرف سے میرے لیے منصوبہ ہے تو اے اللہ بس اسے میرے لیے آسان بنا دیجئے. میں آپ سے مقابلہ نہیں کرنے والا. ہم اللہ سے کبھی بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن ہم اسے پکارتے ہیں، وہ ہمیں توانائی عطا فرماتا ہے، وہ ہمیں خود اپنی مدد کرنے کی کوشش کے لیے مختلف اسباب مہیا کرتا ہے.
اور وہ ہم سے یہ توقع کرتا ہے کہ ہم ان ذرائع کا استعمال کریں جو اس نے ہماری مدد کے لیے عطا فرمائے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اللہ سے یہ دعا کر رہے ہوں گے کہ وہ ہمارے غم کو دور فرما دے۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دی کہ غمگین نہ ہو۔ میں تمہیں قرآن مجید کی ایک آیت کا حصہ سناتا ہوں۔ اے نبی، کافروں کی باتیں تمہیں رنجیدہ نہ کریں۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ ان کی باتوں پر غم نہ کریں۔ یاد رکھو، دنیا میں لوگ اعتراض کریں گے، تانا جنی کریں گے، بہتان تراشی کریں گے۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ دنیا میں سب لوگ تمہارے حق میں اچھی باتیں ہی کہیں گے؟ نہیں، جب لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے ناجیبہ اور بدترین الزامات لگائے تو ہم اور تم کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہماری کیا حیثیت ہے؟ سبحان اللہ، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ یقیناً لوگ ہمارے بارے میں اور بھی بدتر اور سخت کلمات کہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہیں اس چیز سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، تمہیں اسے فکر کا سبب نہیں بننے دینا چاہیے، اور تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرو، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی کیفیت بیان فرمائی۔ جب کفار کی حرکات و سکنات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم لاحق ہوتا تھا، وہ کفار نہ صرف یہ کہ اسلام کا قبول نہیں کرتے تھے، بلکہ زبان درازی کرتے، غلط افواہیں پھیلاتے اور اسلام پر جھوٹے بہتان باندھتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم جانتے ہیں کہ ان کے بیانات نے آپ کو رنجیدہ کر دیا ہے، ان کی باتیں آپ کو غمگین کر رہی ہیں، ہم اس بات کو جانتے ہیں، مگر ہم آپ کو تسلی دینا چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، وہ جانتے ہیں کہ آپ سچے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، وہ محض تکبر اور گھمنڈ کی وجہ سے انکار کر رہے ہیں۔ تکبر کرنے والوں کو آپ کو رنجیدہ نہ کرنے دیں، ہرگز نہیں۔ ایسے لوگوں کو آپ کو غمگین نہ کرنے دیں جو اللہ کے خلاف سرکشی کر رہے ہیں، جو افواہیں پھیلانے کے شوقین ہیں، جن کی عادتیں خراب اور صفات بری ہیں۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ اگر آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ درست مضبوط ہے، یا آپ روز بروز اسے بہتر کر رہے ہیں، تو پھر کوئی چیز آپ کو غمگین نہیں کر سکتی۔ آپ کو کہنا چاہیے، سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے۔ الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ کلمات اگر دل سے اور شعور کے ساتھ ادا کیے جائیں تو انشاءاللہ دل کا غم و اندوہ دور ہو جانا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے۔ اس آیت کے کئی ترازم میں سے ایک یہ ہے کہ بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر سے ان کے دلوں کو سکون ملا، خوب جان لو اللہ کا ذکر ہی دلوں کو حقیقی اطمینان بخشتا ہے۔ کیا تم اپنے دل میں سکون چاہتے ہو؟ کیا تم غمزدہ ہو؟ تو اللہ کو یاد کرو۔ اللہ کو کس طرح یاد کرنا ہے؟ میں چاہوں گا کہ چند لمحے اس بات پر گفتگو کروں، کیونکہ یہ نہایت اہم ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ، جیسے کہ میں نے عرض کیا، انسان ہیں، اور انسان ہونے کی وجہ سے ہم کبھی کبھار غم محسوس کرتے ہیں، لیکن مومن کو اللہ تعالیٰ نے اس غم کا علاج عطا فرمایا ہے۔ ان میں سے ایک علاج یہ ہے کہ اپنی نمازوں کی کیفیت کو بہتر بناؤ۔ جب تم وضو کر رہے ہو تو جلدی نہ کرو، ٹھہر ٹھہر کر اور دھیان کے ساتھ وضو کرو، اپنا وقت لو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر کعبہ کی طرف رک کر کے نماز کے لیے جاؤ، اور جب تم اللہ اکبر کہتے ہو تو تمہیں یہ خوب جان لینا چاہیے کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ تم کہہ رہے ہو اللہ سب سے بڑا ہے، وہی میرا رب ہے، اور تم اسی رب کی حمد و ثنا کر رہے ہو، اس کی بزرگی کا اعلان کر رہے ہو، اور اپنی نماز میں پوری توجہ اور خشوع کے ساتھ کھڑے ہو۔ تم نے نماز کی تیاری میں اپنا وقت لیا ہے، تم تازگی اور روحانی بالدگی محسوس کر رہے ہو، تم خود کو مکمل اور بھرپور محسوس کر رہے ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب قرآن کی تلاوت کا موقع آئے تو بھی جلدی نہ کرو، اپنا وقت لو، ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ رب العزت تمام انسانوں کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے لوگو، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک نصیحت آ چکی ہے، اور دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا آ چکی ہے۔ ان میں سے ایک بیماری غم ہے۔ یہ ایک ایسا مرض ہے جو انسان کے سینے میں گھر کر جاتا ہے۔ در حقیقت سینہ ہی مراد ہوتا ہے۔ بعض لوگ دل کا بھی ذکر کرتے ہیں کیونکہ دل سینے کے اندر ہوتا ہے، لیکن جب غم محسوس ہوتا ہے تو وہ کہاں محسوس ہوتا ہے؟ لوگ اپنے ہاتھ اپنے سینے پر رکھتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے۔ یہ اس طرح نہیں کہ وہ سینے میں ہے، بلکہ یہ ایک کیفیت ہے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ آدمی کہتا ہے میں بہت افسردہ ہوں، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں غم پر قابو پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کیا آپ اس غم پر قابو پانا چاہتے ہیں؟
याद रखें, कुरान शिफा है। अब सवाल यह है कि हम में से कितने लोग दिल लगाकर वक्त निकालते हैं। जरा तवज्जो से सुने, ये कुरान एक इलाज है। खुश दिली के साथ, मोहब्बत और शौक के साथ कुरान खोलने के लिए वक्त निकालिए, जो अल्लाह का कलाम है। हर सुबह की घर से निकलने से पहले खुश दिली के साथ 5 मिनट कुरान की तिलावत में लगाएं। हम अरबी जबान में पढ़ते हैं और हम इसे दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं हम अपनी तिलावत को मजीद बेहतर बनाने की सही करते हैं। हम कुरान को खुश अलहानी से पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्या आप जानते हैं कि कुरान पढ़ने के 2 तरीके हैं? एक तो यह कि आप इसे महज किसी किताब की तरह पढ़ें, और दूसरा यह कि अल्लाह की रजा के लिए अपनी आवाज में कुछ खुश अलहानी और नरमी शामिल करें। तो कोशिश करें, शर्माए नहीं। जब आप कहते हैं लिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, तो दिल से, मोहब्बत से, तवज्जो और खुश अलहानी के साथ अदा करें। जी हां, ये अल्लाह के ताकतवर कलिमात हैं, लेकिन जरा इन्हें दिल से अदा करके देखिए कि ये आप पर कैसा असर डालते हैं। ये कुछ और ही कैफियत है। ये अल्लाह का कलाम है। अल्लाह की रजा के लिए इसे दिल से पढ़िए। यही आपके गमों का इलाज है। जब आप कुरान यानी अल्लाह के कलाम को वह मकाम देते हैं जो उसे देना चाहिए, तो यह बिना किसी जाहिरी कोशिश के आपके दिल के गम को मिटाना शुरू कर देता है। आप खुशहाल और मसरूर इंसान बन जाते हैं। लोग आपको देखते हैं। आपकी आजमाइशें, आपकी तकलीफें दूसरों के मजमूई मसाइल से भी ज्यादा होती हैं, लेकिन इसके बावजूद आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। आप अब भी जबान से कहते हैं बार सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। लोग समझते हैं कि आपको कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जमीन पर कोई भी ऐसा इंसान नहीं जिसे कोई मुश्किल ना हो। यह बात याद रखें। फर्क सिर्फ इतना है कि लोग अपनी आजमाइशों को संभालते और उनका सामना मुख्तलिफ अंदाज में करते हैं। आपको लगता है कि आपकी आजमाइश बहुत बड़ी है। उसी मस्जिद में आपके बिल्कुल करीब कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जिनकी मुश्किलात शायद आपकी परेशानियों से 100 गुना ज्यादा बड़ी हों, लेकिन आपको इसका अंदाजा भी नहीं होगा। उनका अल्लाह के साथ एक मजबूत ताल्लुक है। वह जानते हैं कि यह दुनिया आर्जी है, फना होने वाली है। और यही बात मुझे एक और अहम हकीकत की तरफ ले जाती है। जब एक मर्तबा आप कुरान के साथ अपना ताल्लुक कायम कर लेते हैं और आप उसे पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, इस पर अमल पैरा होने की कोशिश करते हैं और अल्लाह ताला के साथ एक जिंदा व बेदार ताल्लुक बनाते हैं, आपका जिक्र इलाही मुनज़्ज़म हो जाता है, आपकी नमाज मुनज़्ज़म हो जाती है, तो फिर आप इस नेमत की कद्र करने के काबिल हो जाते हैं जो अल्लाह ने आपको अता फरमाई है, जो औरों को नहीं दी गई। यही गम व रंज से नजात का एक जरिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आप फरमाते हैं, उन लोगों को देखो जिनके पास तुमसे कम है, जो तुमसे नीचे हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला उन मसाइल का जिक्र करता है जो इंसानों की कमर तोड़ देते हैं। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई परेशानी लाहिक होती तो वह उनकी जात या दुनिया से मुताल्लिक न होती, बल्कि दीन से मुताल्लिक होती थी। इसीलिए मैंने अर्ज किया कि इंसान को अपने आप से एक सवाल जरूर करना चाहिए कि जिस बात से मैं गमज़दा हूं, क्या वह दीन से मुताल्लिक है या दुनिया से। अगर वह दीन से मुताल्लिक है तो वाकई ये एक ऐसा मामला है जिस पर दुख होना फितरी है और इससे निपटने के लिए दीनी तरीका इख्तियार करना होगा। लेकिन अगर वह दुनिया से मुताल्लिक है तो सबसे पहले मुझे यह जानना होगा कि यह दुनिया आरजी है। दिन हमेशा नहीं रहते, वक्त एक सा नहीं होता। रात के बाद दिन आता है और दिन के बाद रात। यह अल्लाह का निजाम है, यह उसकी हिकमत है। हम में से अक्सर लोग आरजी चीजों की वजह से अफसुर्दा रहते हैं। अगर आपका माल जाया हो गया तो याद रखें, हर किसी ने कभी ना कभी माली नुकसान उठाया है। यहां बैठे किसी फर्द के साथ ऐसा नहीं हुआ, यह मुमकिन ही नहीं। हर किसी ने नुकसान उठाया है। फर्क सिर्फ यह है कि हर किसी ने उसे अपने अंदाज से झेला है और मुख्तलिफ दर्जात में दुख सहकर इसका सामना किया है। अल्लाह ताला इंसान को उसकी इस्तिताअत और सतह के मुताबिक आजमाता है। एक रिवायत में आता है कि अल्लाह बंदे को उसकी आजमाइश के जरिए आजमा कर देखता है कि वह उससे कितना मोहब्बत करता है। जब अल्लाह किसी से ज्यादा मोहब्बत करता है तो उसकी आजमाइश भी ज्यादा करता है। यह हदीस है। वजह यह है कि जब इंसान को कोई मुश्किल या परेशानी पेश आती है तो यह इंसानी फितरत है कि वह इसका हल तलाश करने लगता है और एक मोमिन इसका हल अल्लाह के करीब आकर तलाश करता है। चुनांचे जब अल्लाह ताला किसी बंदे को अपने करीब लाना चाहता है तो वह उस पर कोई बड़ी आजमाइश नाजिल फरमाता है, क्योंकि वह जानता है कि अगर उसके जिंदगी में यह बड़ी आजमाइश ना आती तो शायद वह नमाज या दुआओं की तरफ मुतवज्जह भी ना होता या जिक्र व तिलावत की परवाह न करता। तुम अल्लाह सुब्हानहू व ताला को पुकारने की भी परवाह न करते। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाता है, क्या तुम्हें मालूम है, उन लोगों के बारे में सोचो जिनके पास तुमसे कम है, ताकि तुम उन नेमतों की कदर कर सको जो तुम्हारे पास हैं। जब इंसान खुद गमगीन होना चाहे तो वह गम तलाश ही लेता है,
चाहे खुशी उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही हो। ये बात समझने की जरूरत है। तो फिर हम क्यों कहते हैं मैं गमगीन हूं? अगर सभी ऐसा सोचें तो पूरी दुनिया गमगीन हो जाए। फिर अल्लाह का शुक्र कौन अदा करेगा? तुम ये नहीं कह सकते मैं इसलिए परेशान हूं कि अल्लाह ने मुझसे कोई दुनियावी चीज छीन ली है, बल्कि तुम्हें कहना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल, हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। और व औजु बिल्लाहि मिन हाली अहलिन नार, और मैं एक खास हाल से अल्लाह की पनाह मांगता हूं, और वह है उन लोगों का हाल जिन्हें जहन्नम की आग में झोंका जाएगा। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह, जो कुछ भी हो अल्हम्दुलिल्लाह, हर हाल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी मदद फरमाए। गम व अंदोह का मुकाबला करने का एक और निहायत मुअस्सिर तरीका मेरे अजीज भाइयों और बहनों यह है कि अल्लाह की मखलूकात पर गौर करो। दरख्तों को देखो, जानवरों पर नजर डालो, हरियाली को देखो। देखो, जब तुम हवा में सांस ले रहे होते हो तो सोचो कि क्या ले रहे हो। सूरज के तुलुआ व गरूब पर एक नजर डालो। अल्लाह ताला फरमाता है इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैलि वन नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब, यकीनन आसमानों और जमीन की तख्लीक में और रात दिन के आने जाने में आक्ल वालों के लिए निशानियां हैं। ये बात याद रखो, ये निशानियां हैं। ये निशानियां न सिर्फ तुम्हें अल्लाह की वहदानियत और अजमत की तरफ ले जाती है, बल्कि यह तुम्हारे दिल के गम को भी हल्का कर देती हैं। अल्लाह की निशानियों में बहुत कुछ है। इसीलिए जब कोई शख्स जहनी दबाव में होता है तो बाज औकात मुशीर या माहिरीन कहते हैं जाओ और हरियाली को देखो, कुदरती मनाजिर का मुशाहिदा करो, बैठो, गौर करो। तुम पानी देखते हो, घोड़े देखते हो, कोई हसीन मंजर देखते हो, ये सब तुम पर क्या असर डालते हैं? ये तुम्हें सुकून देते हैं, जहनी बोझ को कम करते हैं। लेकिन याद रखो, काफिर के लिए ये सब सिर्फ मनाजिर हैं, मगर एक मोमिन के लिए ये सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुदरत और अजमत की निशानियां हैं। गम न करो, सच में यह दिन दायमी नहीं है, ये वक्ती हैं। तुम्हें तो सिर्फ उस वक्त गम करना चाहिए जब तुम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दूर हो चुके हो। और यही वह चीज है जो अक्सर लोगों को हकीकतन गमगीन करती है। उनकी जिंदगी पार्टियों, जुआ, जिनाकारी, शराब और गुनाहों से भरपूर होती है। जब तुम अल्लाह से दूर हो तो तुम खुशी की उम्मीद कैसे कर सकते हो? कैसे मुमकिन है कि तुम्हारे दिल को सुकून मिले? अगर तुम गम का मुकाबला करना चाहते हो तो अल्लाह की तरफ लौटो, वापस आओ। अल्लाह तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जब बंदा अल्लाह की तरफ रुजुआ करता है तो अल्लाह बहुत खुश होता है, और अगर अल्लाह राजी हो जाए तो वह जरूर तुम्हें हकीकी खुशी अता फरमाएगा। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, याद रखो, गम और परेशानी ऐसी चीजें हैं जिनसे नजात के लिए तुम बहुत कुछ कर सकते हो, और इसकी दलील खुद कुरान में मौजूद है। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया तुम इन पर गम न करो और न इन बातों पर रंजीदा हो। तुम्हें मालूम है जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाहु अन्हु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गार में थे तो वह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही थे, लेकिन उनके दिल में कुछ परेशानी और गम का एहसास था। तब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वह आयात तिलावत फरमाई जो उन पर नाजिल हुई थीं, जिनमें से एक हिस्सा था गम न करो, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। जरा सोचो, यह कितना जबरदस्त सहारा है मेरे और तुम्हारे लिए। जब तुम जानते हो कि अल्लाह तुम्हारे साथ है तो तुम गम कैसे कर सकते हो? जब तुम्हें यकीन हो कि तुम तन्हा नहीं हो, तुम्हारा रब तुम्हारे साथ है, तो दिल क्यों टूटे, उम्मीद क्यों छोटे? दुश्मन कुछ भी साजिशें कर लें, वह अल्लाह के हुक्म के बगैर कुछ नहीं कर सकते, और अगर अल्लाह चाहे तो वही हालात तुम्हारे लिए खैर, फलाह और रूहानी तरक्की का सबब बन जाएं। इसीलिए मैं एक निहायत मुअस्सिर रिवायत के साथ बात खत्म करना चाहता हूं, जिसे मुझे यकीन है कि हम पहले भी सुन चुके हैं, लेकिन यह हर बार हमारे दिलों को सुकून और इत्मीनान अता करती है। एक सच्चे मोमिन के मामले अजीब हैं, उसके सब मामले हमेशा अच्छे होते हैं। एक सच्चे मोमिन के साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। क्यों? जब एक सच्चे मोमिन के साथ अच्छाई होती है तो वह शुक्रगुजार होता है, तो यह उसके लिए बेहतर है, यह उसके लिए बहुत अच्छा है। आप अल्लाह का शुक्र कैसे अदा करते हैं? जब आपके अच्छे दिन हो मेरे भाइयों और बहनों, और यह दुख का मुकाबला करने का एक तरीका है जो आपके रास्ते में आ सकता है। जब आपके अच्छे दिन हो तो अल्लाह के करीब आएं, अल्लाह की तरफ तेजी से मुड़ने के लिए दुख के दिनों का इंतजार न करें। हालांकि वह ठीक है, लेकिन यह काफी नहीं है। हदीस कहती है आराम के औकात में अल्लाह के करीब हो जाओ और तुम देखोगे कि मुश्किल के वक्त अल्लाह तुम्हारे बहुत करीब होगा, तुम्हें महसूस भी नहीं होगा, तुम चलते रहोगे। तो हदीस कहती है कि जब कोई तकलीफ या परेशानी एक मोमिन को घेर लेती है, माफ कीजिएगा, तकलीफ नहीं, जब कोई बुरा हाल या नुकसानदेह चीज जो तुम्हारे मुताबिक नहीं है एक मोमिन को घेर लेती है, तो वह सब्र करता है, वह सब्र से काम लेता है।
وہ اللہ سے انعام کی امید رکھتا ہے اور اس لیے یہ اس کے لیے بہتر ہے، اس لیے اس کا معاملہ عجیب ہوتا ہے۔